السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ حضرات محترم، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے اور نہ میں بیان کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اصل خطاب، اصل بیان ہمیں اور آپ کو حضور غیاث ملت شیر کالپی معتمد سرکار حضور تاج الشریعہ کا سماعت کرنا ہے۔ دنیا سنیت کی ایک عظیم شخصیت آپ کے سامنے جلوہ بار ہے اور حضور غیاث ملت کی وہ ذات ہے کہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر خطاب کرنے والے ہیں۔ بڑے اسٹیج سے مراد بہت زیادہ ڈیکوریشن والے اسٹیج نہیں کہ جن کی بہت زیادہ لمبی چوڑائی اور بہت ڈیکوریشن ہے، مجمع کثیر ہے نا۔ مجمع کی کثرت سے اسٹیج بڑا نہیں ہوتا ہے، ڈیکوریشن سے اسٹیج بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھا کون ہے۔ اسٹیج کی زینت اور وزن اور اسٹیج کی وسعت اس پر جلوہ افروز علماء اکرام سے ہوتی ہے۔ سرکار حضور غیاث ملت وہ ہے کہ جو سرکار حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خاں دامہ ظلہ النورانی کے اسٹیج پر خطاب کرتے ہیں۔ حضرت کا خطاب حضور محدث کبیر کے اسٹیج پر ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج کہ جہاں پہ اچھے اچھے خطبہ کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ غیاث ملت دہاڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج بھی دہاڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سرکار حضور غیاث ملت بڑے بڑے اکابرین کے بیچ میں، اور یہاں تک کہ بریلی شریف کا ہے نا عرس، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹیج ہے نا عرس رضوی کا اسٹیج ہے، سب سے بڑا اسٹیج بے شک سرکار حضور تاج الشریعہ کا اسٹیج، اور اس پر خصوصی خطاب حضرت کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تعارف کے لیے اتنا کافی ہے، ورنہ بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا عنوان جو تھا ہے نا، اراکین نے عرس مخدوم پاک ہے نا اور سرکار مخدوم پاک علی رحمت رضوان کی شان میں جو ہے یہ مجھے عنوان دیا تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ بس سرکار مخدوم پاک کی زندگی کا ایک واقعہ لے کر میں ادب کے تعلق سے بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو ادب، بلکہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاشفۃ القلوب میں روایت نقل فرمائی کہ جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو کہا کہ ایمان نے کہا مولا مجھے طاقت عطا فرما، تو اللہ نے ادب کو پیدا کیا۔ اور جب کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے بے ادبی اور بدتمیزی کو پیدا کیا۔ ادب کا تعلق ایمان کی وسعت اور مضبوطی سے ہوتا ہے، جس کی تربیت، اگر اولاد بدتمیز ہے، شاگرد بدتمیز ہے، لوگ بدتمیز تو کہتے ہیں لیکن الزام ان کی کفالت کرنے والوں پر ہوتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں کی گئی۔ بدتمیزی اوپر والوں کا مزاج بتاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تربیت کس کے زیر اثر ہو رکھی ہے؟ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سب سے بڑی دولت ہے۔ ارے ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر بزرگوں کی صحبت میں جانور آ جائے تو با ادب ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت سیدنا اوحد الدین اشرف، حضرت کا نام اوحد الدین تھا۔ سرکار مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ سے 4 سال آپ کی تربیت میں رہے، اور پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو بڑا سفر کیا آپ نے، پوری دنیا کا سفر کیا، پورے ہندوستان کا سفر کیا، آپ نے بہت سفر کیے۔ بلکہ جب آپ نے تخت و تاج چھوڑا تھا اور جب حضرت علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو 17 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے
अलाहुल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर कहा था कि शहबाज सिमनान से उड़ चुका है, बड़े बड़े मशाइख अपने वक्त के जाल फैला के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सबसे बचाकर आपकी बारगाह में ला रहा हूं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मखदूम पाक का सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और सरकार मखदूम पाक जब अपनी पीरो मुर्शिद की बारगाह से फैजान लेकर निकले हैं तो जौनपुर की विलायत आपको दी गई थी और किचोजा शरीफ जिसका नाम सरकार मखदूम पाक ने रूहाबाद रखा था, वहां पे सुकूनत का हुक्म मिला तो सफर करते हुए जफराबाद एक इलाका था, कस्बा, वहां पे तशरीफ ले गए। आपके साथ लोगों का जम्मे गफीर रहता था, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और खुर्दनोश का सामान, ऊंट और घोड़े वगैरह जानवर भी रहते थे। जफराबाद की मस्जिद में आपने कयाम किया, आपके मुरीदों ने जो घोड़े वगैरह थे, ऊंट, इन्हें जो है मस्जिद के सहन में बांध दिया और हजरत मुरीदों के साथ मस्जिद के तकरीबन 500 लोग आपके साथ थे, मस्जिद के अंदर आप तशरीफ फरमाए तो गांव वालों को पता चला तो लोग आ गए और एक आदमी बड़ी बदतमीजी से आगे बढ़ा। अगर नुमाइंदगी एक ही कर रहा हो उसके जुर्म में सब बराबर होते हैं, जो खामोश रहा वो भी बराबर है। मैंने हयाउस में बयान किया था, मैदान करबला में 22,000 थे, इमाम पाक के मुकाबिल में कितने थे? 22,000, लेकिन अल्लाह ने सजा 1,40,000 को दी है। हदीस में जिक्र है कि हजरत यूसा, हजरत याहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के जुर्म में मैंने 70,000 को कत्ल किया था। ऐ महबूब, आपके नवासे हुसैन के कत्ल के जुर्म में और 70,000 लोगों को सजा दूंगा, यानी 1,40,000। भाई लड़ने वाले तो 22,000 थे, बाकी का क्या जुर्म? तो बाकी उनके जुर्मों पर खामोश थे और राजी थे। वो आदमी आगे बढ़ा और बड़ी बदतमीजी और बेअदबी से मुखातब है हजरत मखदूम पाक से, आपको मस्जिद का अदब नहीं मालूम? आप इतने बड़े सूफी हैं, सूरत से सूफी दिख रहे हैं, मस्जिद में जानवरों को बांध दिया, बड़ा, जबकि मस्जिद के बाहर बंधे हुए थे सहन में, बड़ी बेअदबी से। लेकिन सरकार मखदूम पाक उसे समझाते जा रहे हैं और वो बहस कर रहा है, उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं उसके। तो अचानक क्या हुआ, एक घोड़ा ऐसा सर हिलाने लगा, इशारा किया तो सरकार मखदूम पाक ने फरमाया कि इसे पेशाब करना है, बाहर लेके जाओ, उसे बाहर लेके जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर वो बहस में लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि एक घोड़ा फिर इशारा कर रहा है, तो आप कहते से लीद करना है। लोगों ने देखा कि जब घोड़े को बाहर किया गया तो वाकई उसने पेशाब किया, और दूसरे को जब बाहर किया तो देखा कि वाकई वो लीद कर रहा है। जब ये करामत आपकी देखी तो कदमों पे गिर गए, कहा कि इंसान तो इंसान, ये तो वो है कि जिनकी सोहबत में जानवर आ जाए तो वो भी बाअदब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीर वो होता है, सच्चा पीर वो है जो जानवरों को भी मुहब्बत बना दे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, पैदा कर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखो, बुजुर्गों की बारगाह में बेअदबी और बेअदबी का मुजाहरा है ना, यही हजरत मखदूम पाक है। बस ये वाक़या बताऊंगा मैं, यही मखदूम पाक है, बैठे हुए खानकाह में, अली कलंदर नाम था उसका, अली कलंदर, बहुत सारे कलंदरों को साथ में लेकर आ गया और आकर कहता है कि आपका लक़ब जहांगीर कैसे हो गया, आप जहांगीर कैसे बन गए? तो आप उसे समझाने लगे, दलीलें दे रहे हैं। भाई मेरे पीरो मुर्शिद हजरत शेख अलाहुल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह मुझे जहांगीर का खिताब दिया, तब से लोग जहांगीर कह रहे हैं। नहीं, दलील दीजिए। अब जहांगीर कैसे होगा? जहांगीर का मतलब हो रहा है पूरी दुनिया पे कब्जा जिसका हो, पूरी दुनिया जिसकी मुट्ठी में हो, गिरफ्त में हो, उसे जहांगीर कहते हैं। नहीं, आप दलील दीजिए। माँ बाप का अदब व एहतराम यही सब, माँ बाप का अदब व एहतराम यही सबसे बड़ी। आज लोग माँ बाप को दिल दुखा रहे हैं, माँ बाप को नाराज कर रहे हैं और बाबाओं के पास, पीरों के पास जाके ताबीज मांग रहे हैं। कोई असर नहीं होगा ताबीज का, हजरत ने ही पैगाम दिया ना, कोई असर नहीं। अरे दुआओं का खजाना तो घर में है। माँ बाप जब औलाद के लिए दुआ करते हैं तो दुआ सीधे अर्श से टकराती है, तो दुआओं का खजाना घर में है, उसे छोड़कर तुम दर बदर भटक रहे हो। अगर माँ बाप राजी है तो दुनिया से में हर जगह तुम्हें नफा मिलेगा, और माँ बाप नाराज है तो किसी भी
آستانے پہ بارگاہ پہ چلے جاؤ، کوئی فیضان تمہیں نہیں ملے گا۔ بے شک یہی حضرت کا پیغام ہے، جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے وہ سب کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنے مشائخ کا، اپنے آقاؤں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔